संघर्ष का सच प्रोग्राम वेखण वालियां सारियां संगतां नूं मेरे वल्लों यानी बलविंदर सिंह पक्खो के वल्लों आप सब नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं पहुंचे हाँ जी गुरदासपुर जिले के पिंड ढडियाला नज़ारा दे विच। इत्थों का एक नौजवान भाई सुखविंदर सिंह पप्पू गोरा जिहड़ा किसी जान पहचान का मुहताज नहीं, तो इत्थों का वो नौजवान सी जिसने 27/1/1992 नूं एक गह गच मुकाबले दे विच शहादत पाई सी। बहुत सारे पुलिस मुलाजम उहदे च मारे गए सी। वड्डा नां सी खाड़कू सफा का, खालिस्तान कमांडो फोर्स का डिप्टी चीफ सीगा। तो उसके परिवार के नाल अज तुहानूं मुलाकात कराउण लई लैके आए हैं। उन्हां दी माता जी दे नाल तुहाडी गलबात कराउने आ, उन्हां कोलों उन्हां दे जीवन बारे जानकारी हासिल करते हैं। आओ तुहानूं मिलाउने आ जी शहीद भाई सुखविंदर सिंह पप्पू गोरे दे माता जी। इस वक्त असी उस घर के खड़े हाँ। हुण तो वैसे वो घर हालात वो नहीं रहे, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। ये वो घर है जिथे भाई सुखविंदर सिंह पप्पू गोरा तो साथी बैठे सन। तो इत्थों ही फिर वो पुलिस मुलाजमान मार के SP जिहड़ा सीगा RP सिंह तेजा तो वो होर बहुत सारे मुलाजिम साथी जिहड़े इत्थे ही मारे गए सन। भी काफ़ी नुकसान होया सीगा। इस घर के सारे समान नूं अग लगा दी गई सी, क्योंकि जिथे पुलिस का इन्हां नुकसान होया सी उन्होंने नुकसान करना ही करना सीगा। तीस साल बीत जाने के बावजूद भी इस परिवारक मैंबरां दे उत्ते अज भी वो दहशत का माहौल आ, क्योंकि उन्होंने जो मंजर वेख्या कि परिवार वाले बार बार कहने के बावजूद भी कैमरे ते नहीं आ रहे, पर जी जानकारी उन्होंने सानू दी है कि इस घर की छत के उत्ते अद्धे धड़ थल्ले नूं लमके सी, अद्धे उपर परनालियां थाणी खून वगया पुलिस वालियां दा। तो वो चुबच्चे दे विच बैठ के फिर वो आड़ दे विच इत्थे फायरिंग करता रहा। उस तो बाद जदों इत्थों कुछ फरलांग की दूरी पर जाके जख्मी अवस्था दे विच भाई सुखविंदर सिंह पप्पू डिगदा है, तो कई घंटे पुलिस वालियां ने उहदे लागे जाण की जरूरत नहीं की। फिर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लिया के उहदे उत्ते पहलां लिया के चढ़ाया वा, तो कन्फर्म किया कि वाकई हुण शहीद हो चुका। फिर उहदे लागे गए ने। आओ जी तुहानूं दर्शन कराउने आ उस महान शहीद भाई सुखविंदर सिंह पप्पू गोरा दे माता जी माता सुरजीत कौर जी नाल। भाई सुखविंदर सिंह पप्पू गोरा सन ऑफ सरदार संतोख सिंह, माता जी का नाम माता सुरजीत कौर, पिंड ढडियाला नज़ारा। ये जिहड़ा गुरदासपुर जिले का एक बड़ा चर्चित पिंड आ। उत्थों का ये नौजवान भाई सुखविंदर सिंह पप्पू गोरा जिहड़ा कि दमदमी टकसाल का एक ऐसा योद्धा होया कि जदों किते असली मुकाबलियां का जिक्र आता है तो उदों जिक्र होता है करनामे के मुकाबले का, जिहदे विच शहीद भाई सुखविंदर सिंह पप्पू ने फिर अपने हत्थ विखाए चंगे। उस तो बाद शीतल सिंह मत्तेवाल जी का, शहीद भाई शीतल सिंह मत्तेवाल जी के मुकाबले का जिक्र आता है। फिर सुरजीत सिंह बहला, शहीद भाई सुरजीत सिंह बहला पिंड के मुकाबले का जिक्र आता, रटौल पिंड के मुकाबले का जिक्र आता। कुछ उंगलों से गिणन वाले असली मुकाबले ने जिहदे विच वड्डा नुकसान होया सीगा पुलिस का, और वो सारा वेरवे साहब तुहाडे नाल साझा करांगे। ते अज असीं
ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 1984 ਚ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਬੜੀ, BS ਦੂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲਾ ਵਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਪੱਟ ਛਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਪੱਟ ਛਿੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਦੌੜ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਨੀ ਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਓਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਦੌੜਨਾ ਨੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ? ਕੁੱਟਿਆ, ਪੱਟ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਟ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਟ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ? ਪੱਟ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 84 ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਹਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆਪ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਬਟਾਲੇ? ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਢਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੇੜਾ? ਘਰ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੀ ਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਆ ਤੂੰ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਥਿਊਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹਵਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਫਲਾਂ ਰੁਫਲਾਂ? ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਰਸੀਆ, ਬੇਹੱਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਾਂਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਲਾਏ 3 ਬੰਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਅੱਜ, ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਘਲਾਏ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕੋਠਾ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਸੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕੋਠਾ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਹੱਥੇ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, 100 ਰਾਂਦੇ ਬੁਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, 100 ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਕਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮਕਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੰਦਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ASI, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ 27 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਉਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੋਧਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਵਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਬੜੇ ਲਏ ਨੇ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਬੇਰਿੰਗ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 27 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, SPD RP ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ SP ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ GPM ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ SP RP ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ GPM ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ LMG ਟਾਈਪ ਇਹ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਵੈਪਨ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈਪਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅੱਛਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਆਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ? ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਪਛਾਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਛਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਢ ਚ ਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਾ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੁੱਤ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਨਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੀੜੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਦ। ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਸੀ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਯੋਧਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮ, ਬੜਾ ਕੁਰਖਤ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਲਈ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੱਧੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਧੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਦਾ। ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਔਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, 21-22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥੀ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਸੋਧਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਔਰ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ।
ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। 27 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ, ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। 1965 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਧਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਝ ਰਹੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਕਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗ ਫਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੰਮ। KCF ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਸੀ, ਔਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੋਧਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੈਂਟਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਬਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਟੌਲ ਇੱਕ DIG ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ PTN 24 ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਈ ਇਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਦੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਵੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ PTN 24 ਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ SP ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ RP ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਅਟੈਚਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੇ ਧੜ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਉੱਪਰ ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਥਾਣੀ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਸੀ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ, ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਜ, ਗੋਲਡ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ SP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਚੇ ਨੇ ਇਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਚੁਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚੁਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਫਰਲਾਂਗ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੱਕੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਆ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਸਾਰੀ ਪੱਪੂ ਵਰਗੀ ਆ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੇਟਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9855 23284। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।